Good morning students. We are learning the first lesson, that is angle and its measurement. In that already we have learned the types of angle, how to measure the angles, how they are positive angles and negative angles. After that we start to solve the first exercise 1.1. In that already the 8 questions are over. In that you have learned how to convert the degree angle into radian angles into degree. म्हणजे डिग्री मध्ये असलेले अँगल्स रेडियन मध्ये कसे कन्वर्ट करायचे आणि रेडियनच्या डिग्री मध्ये कसे कन्वर्ट करायचे हे सगळं ऑलरेडी आपण लर्न केलं. आता पुढे येत आपण आता 9th क्वेश्चन पर्यंत आलोय. इन दॅट द मेजर्स ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन अ रेशियो 3:7:8. their measurement find their measurement in degree and in radian. Triangles again. So there are 3 angles in a triangle. Okay. मग आता हे ऑलरेडी तुम्ही आज सम 10th स्टँडर्ड मध्ये सॉल्व केले. ओके. मग आता हे अँगल्स जे डायरेक्टली त्यांनी मेजरमेंट्स नाही दिलेले, मग काय दिले तर त्यांचे रेशो दिले. विल सपोज द कॉमन मल्टिपल एज अ x. सो द डिग्री विल बी 3x degree, 7x degree and 8x degree. This way we'll consider the angles. We know the property of sum of angles of a triangle. काय असते sum of angles of a triangle? सगळ्या अँगल्सची ॲडिशन जर केली त्यांच्या मेजरमेंटची तर ती असते 180 डिग्री. मग त्या थेरीने किंवा त्या प्रॉपर्टीने आपण आधी x ची व्हॅल्यू काढू, सगळे अँगल्स काढू. ते अँगल्स असतील डिग्रीमध्ये, पण आपल्याला फाइंड आउट करायचे डिग्री अँड इन रेडियन. मग डिग्री मधले अँगल्स आपण रेडियन मध्ये कन्वर्ट करू. ओके. Right. So the first step is let the common multiple be x. तुम्ही x k काही घेऊ शकता. x degree. Therefore, angles are. If we consider the common measurement x degree, the angles become 3x degree, 7x degree, and 8x degree. As what we know, the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Therefore, 3x degree plus 7x degree plus 8x degree is equal to 180 degree. Now, 3 plus 7, 10, 10 plus 8, 18. X is equal to 180. Therefore, find out the value for x. now आपण आता x ची value find out करू. 18. So the x is 10 degree. Therefore, angles are. Now we find out the angles. Angles are 3x. 3x means 3 into 10. So the angle is 30 degree. The next angle is 7x degree. 7 into 10. So the answer is 70 degree. And the last one is 8x. 8 into 10 is equal to 80 degree. Just check the answer. Do the addition of these all. The addition is 180. Now we convert this into radian. Therefore, now 30 degree is equal to, आता डिग्रीला जेव्हा रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं तेव्हा आपण त्याला पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय करतो. लक्षात ठेवा रेडियन मध्ये पाय वरती 180 खाली येतो. 0 0 कॅन्सल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. So the answer is pi by 6 degree. Pi by 6 म्हणजे किती? 30 degree. Now the next is not degree, that is radian. आपण रेडियन मध्ये काढतोय त्याच्यामुळे त्याला रेडियन मध्ये लिहायचंय. Now 70 degree. 70 into pi upon 180. 0 0 cancel. We cannot divide 7 and 80. There is no common multiple in both. Therefore the answer is 7 pi upon 18 degree. Radian. And the last is 80 degree. 80 degree means 80 into pi upon 180. 0 0 cancel. Now 8 and 18 are divisible by 2. 2 4s are 2 9s are. So the answer is 4 pi upon 9 radian. So this way we can find out the angles. Angles are, these are in degree and these are in radian. Now the next question is, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi upon 3 radian. Find the angles of a quadrilateral in a degree.
up till now we are learning about the triangle. आता या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला लर्न करायचे अबाउट द क्वाड्रिलॅटरल. बघा तुमचे जर बेसिक कन्सेप्ट थोडेसे जरी क्लिअर असतील तर तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. आता पहिलं झालेलं आहे सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय? द क्वाड्रिलॅटरल विच इज इन्स्क्राइब इन अ सर्कल. असा क्वाड्रिलॅटरल, असा क्वाड्रिलॅटरल जो सर्कल मध्ये, ठीक आहे, मग याला म्हणतात सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. मग आता सायक्लिक what do we know about the cyclic quadrilateral? The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. म्हणजे या ज्या अँगल A C यांची ऍडिशन नेहमी किती असते? 180. Similarly B and D are of 180 degree. Now what is given? In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Here they have not given the opposite angles, they have given adjacent angle. Adjacent means nearer. याच्या नंतरचा A नंतरचा either you can consider pi by 3 or you can consider this way. Okay. The addition is त्यांची adjacent angles दिले 40 degree and pi by 3. Find the angles of a quadrilateral. We need to find out this remaining all the angles. Now see. Angle A plus angle C is equal to 180. Angle A is in degree, so angle C is also, we find out in degree. So angle C is 140 degree. Now we angle C मिळाला 140 degree. Now we'll convert this into radian. Find the angles of a quadrilateral in degree. त्यांनी डिग्रीतच विचारलेले. So the angle C is of 140 degree. Now आता B आणि D बद्दल काय? B plus D is also 180 degree. But this angle is given in radian. We'll convert this into degree. But degree can convert करताना 180 upon pi ने multiply करायचा. 3 1 are 3, that is 60 degree. So the angle B is of 60 degree. 60 degree plus angle D is equal to 180 degree. Therefore angle D is equal to 120 degree. This way we have find out all the angles. 40 degree, then B is 60 degree, C is 140 degree and D is 120 degree. हे मी आता roughly समजवले. Now how to write it? The basic thing is we should know what is a cyclic quadrilateral. A quadrilateral which is inscribed in a circle. And the property of cyclic quadrilateral is opposite angles are supplementary. Supplementary means the addition is 180 degree. Let A, B, C and D are the angles of cyclic quadrilateral. Here angle A is equal to 40 degree. We suppose that. Then what is given? See adjacent angle. A चा adjacent तुम्ही कोणताही स्क्वेअर ड्रॉ करा. A B C D. Adjacent म्हणजे त्याच्या नंतरचा, त्याच्या पुढचा. So for A there are two adjacent angle B and D also. C is its opposite angle. Okay. So we'll consider angle B is equal to pi upon 3 radian. Now we'll convert here is equal to pi upon 3 into 180 upon pi degree. So the answer is 60 degree. A 40 degree and B 60 degree. Now in cyclic quadrilateral, what do we know about the cyclic quadrilateral? The opposite angles are supplementary. That it is the property. That is the property of cyclic quadrilateral. So A is 40 degree, angle C unknown, 180 degree. So we get angle C. Shift this 40 to that side. 180 minus 40, 140 degree. And angle B plus angle D is also supplementary, that is 180 degree. Therefore angle B 60 degree, angle D is unknown and it is 180. Therefore angle D, yes, correct, that is
120 degree. फक्त क्वेश्चन नीट रीड करायचं आहे. हा दे आस्क यू टू फाइंड आउट इन अ डिग्री और रेडियन. इथे त्यांनी डिग्री विचारलं होतं. रेडियन म्हटलं असतं तर आपण या 40 ला आधी रेडियनमध्ये कन्वर्ट केलं असतं आणि जेव्हा तुम्ही रेडियनसाठी लिहिता तेव्हा या 180 ऐवजी आपल्याला तिथे लिहायचं असतं फक्त पाय. ओके, चेक करून बघा सगळ्यांची ऍडिशन जर केली तर बरोबर 360 डिग्री येईल. The next question is find the degree and radian measures of the exterior and interior angle of a regular pentagon, hexagon, septagon and octagon. 9-10 पर्यंत तुम्ही फक्त लर्न केलं तर क्वाड्रिलॅटरल, ट्रायंगल. आता आपल्याला त्याच्या पुढे जायचं आहे म्हणूनच आपण 11वीत आलोय ना. पुढचं काहीतरी नवीन लर्न करायला. मग चला नवीन सुरू झालंय. पेंटॅगॉन. तुम्हाला माहिती आहे पेंटॅगॉन म्हणजे क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे ज्याला 4 साइड असतात. पेंटॅगॉन म्हणजे असा क्वाड्रिलॅटरल ज्याला 5 साइड्स आहेत. हेक्सागॉन मीन्स द क्वाड्रिलॅटरल विथ द 6 साइड. पेंटॅगॉन. हेक्सागॉन मीन्स the quadrilateral with the 6 side. Septagon means 7 side. Octagon means 8 side. Okay. इथे एक वर्ड आलाय. The word is a regular. Regular it means that when all the sides of that pentagon are equal. These all the sides are equal. जसं equilateral triangle असतो. Rhombus आहे. Okay. त्याच्यामध्ये all sides equal आहे. Square आहे. Same way, the regular pentagon means where all the sides of all 5 sides are equal. Now, what is the exterior angle? For triangle, the triangle असेल, if there are 3 angles, we get a 3 exterior angles. Same way, here we will find out exterior angles. हे असे आपल्याला exterior angles भेटतात. Okay? हे झाले exterior angles. आता हे एक्सटेरियर अँगल्स आणि इंटेरियर अँगल्सची मेजरमेंट कशी फाइंड आउट करायची. त्याला एक फॉर्म्युला आहे. जितक्या साइड्स पेंटागॉनला असतील त्याला डिवाइड केलं 360 ला त्याने डिवाइड केलं की ते आन्सर येतं एक्सटेरियर अँगलचं. म्हणजे आता बघा सिंपल फॉर्म्युला लिहून ठेवा, लक्षात ठेवा. एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू 360. किती साइड्स आहेत? 5 साइड्स. मग 5 साइड 360 डिवाइड बाय 5. 5 by 5 75 1 2. Answer झाला 72 degree. So the each exterior angle is of 72 degree. And now we'll find out its interior angle. See, this is interior angle and this is exterior angle. What is the relation between interior and exterior angle? दोघं angles मध्ये काय relation आहे? Exactly. कि हे दोघं कसे आहेत? लिनियर पेअर आहेत. If they are linear pair, it means the sum of this interior and exterior angle is always 180 degree. So, if this is of 72 degree, मग हा किती असेल? 180 minus 72 degree. 108. That only we need to find out. आणि हेच आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं की इंटेरियरचं मेजरमेंट किती आणि एक्सटेरियरचं मेजरमेंट किती. But that we have to need to find out in a degree as well as in a radian. ते तुम्हाला आता माहित झालंय की डिग्रीतून रेडियनला कसं कन्वर्ट करायचं. ओके, मग आता काय झालं पेंटागॉनसाठी. If it is for hexagon, then how we will find out the measurement of exterior angle? The measurement of exterior angle is equal to 360 divided by 6. So answer is 60 degree. मग hexagon मध्ये all the exterior angles are of 60 degree and all the interior angles of 120 degree. Septagon साठी we'll divide 360 by 7. Then we'll get the exterior angle. Same way आपण करणार आहे octagon साठी. याच्यातलं मी एक सोडवून दाखवेन. Same way you have to solve the remaining one. Now we'll solve for the first one, that is pentagon. In pentagon, number of sides is equal to 5. Number of exterior angles is equal to also 5. Therefore, measure of each
exterior angle is equal to 360 divided by number of sides. आपण फर्स्ट सम सॉल्व करतोय म्हणजे फॉर्म्युला लिहून दिला तुम्हाला. दिस इज द फॉर्म्युला टू फाइंड आउट द एक्सटेरियर अँगल. therefore 360 divided by number of sides किती आहे 5. so the each exterior angle is of 72 degree. measure of each exterior angle of pentagon दिलं पुढे तरी चालेल. ओके 72 degree. now what we know, interior angle plus exterior angle is equal to 180. Why they are 180? Because they form a linear pair, and this linear pair, the sum of linear pair angle is 180 degree. Therefore, interior angle, that is unknown, plus exterior angle. What is the exterior angle measurement? 72 degree. 72 degree is equal to 180 degree. Therefore, interior angle is equal to 180 minus 72, that is 108 degree. This is interior angle and this is the exterior angle. Now we'll write them into the radian. Radian measures R. 72 degree is equal to 70 into pi upon 180. Now see, both the numbers are in the table of 9. 9 8s are 9 20s are. Again 2 4s are 2 10s are. 2 2s are 2 5s are. So the last answer is 2 pi upon 5 radian. Now we convert 108. And 108 degree is equal to 108 into pi upon 180. 9 20s are 9 12s are. 9 1s are 9, remaining 1 18 12. Again we can divide these two numbers again by 4. 4 5s are 4 3s are. Answer is 3 pi upon 5 radian. So this way we have found. थोडंसं किचकट आहे, लॉंग आहे, पण एकदम इझी. एकच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे? जितके साइड्स त्या क्वाड्रिलॅटरलला आहे त्याच्याने आपल्याला डिवाइड करायचं आहे. ते डिवाइड झाल्यावर जे आन्सर येतं ते आन्सर 180 मधनं सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला इंटेरियर अँगल मिळतो. सो हियर वी गेट द इंटेरियर अँगल अँड एक्सटेरियर अँगल. आफ्टर गेटिंग द एक्सटेरियर अँड इंटेरियर अँगल, राइट देम इनटू रेडियन. रेडियन मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं ते पण आपल्याला माहिती आहे. सो हियर आय हॅव सॉल्व द फर्स्ट वन. रिमेनिंग 3 दॅट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. घरी सॉल्व करा, सॉल्व करून बघा, नाही समजलं तर नक्की विचारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पण इंटरेस्टिंग आहे. त्याच्यामध्ये फाइंड द अँगल बिटवीन अवर हँड अँड मिनिट हँड इन अ क्लॉक ॲट 10 past 11 आणि 20 past 7. 10 past 11. 10 past 11 मीन्स 11:10. रीड करताना जरा तुमच्या इंग्लिशचा उपयोग करा. त्याच्यामध्ये अपोजिट लिहिलं जातं, बरोबर आहे. 10 past 11 म्हणजे 10:11 असं नाही होत. याचा अर्थ काय होतो? 11 past 10. ते इंग्लिश मध्ये कसं उलटच असतं नाही ना, तसं. ओके 10 past 11. आता जेव्हा सपोज 12 6 3 9 10 11 8 4 2 1. ओके आवर हँड आणि मिनिट हँड. 11 past
10. ओके, हा जो शॉर्ट हँड असतो त्याला म्हणतात अवर हँड अँड दिस इज मिनिट हँड. हा अवर हँड आणि याला म्हणतात मिनिट हँड. थोडं खाली येईल ॲक्च्युली असं. आता आपल्याला या दोघांमधला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. When this minute hand take a full rotation, आता हे सर्क्युलर आहे, मला सांगा एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे किती डिग्री होतात? द फुल रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. बरोबर आहे. जेव्हा कोणताही मिनिट हँड अवर हँड ते कोणताही जेव्हा टर्न करेल पूर्ण रोटेशन घेईल तेव्हा किती होतील? 360 डिग्री. मग आता ह्या 360 डिग्रीचे इक्वली 12 पार्ट्स झाले. So divide this by 12. That is 30 minutes. Okay. मग आता हा जो each इंटरवल आहे ना, प्रत्येक म्हणजे 12 ते 1 मधला, 1 ते 2 मधला, हा झाला 30 डिग्रीचा. 30 30 30 30 30 असं करत तो बरोबर किती होतो? 360 डिग्री. बट आता पुन्हा या दोघांमध्ये अजून 5 पार्ट्स असतात. बरोबर. हा इथे 12, हा 1 आणि याच्यामध्ये सुद्धा काय असतात? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 असे 5 पार्ट्स असतात. मग हा 30 अगेन आपण 5 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करू. म्हणजे ईच पार्ट किती झाला? 6 डिग्रीचा. एक एक पार्ट जो होतो तो 6 डिग्रीचा. मग आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की 11 बाजून 10 मिनिट झाल्यावर किती अँगल तयार होतो. पण एक छोटीशी गोष्ट अशी आहे, जेव्हा तुमचा मिनिट हँड सरकत जातो तेव्हा हा जो अवर हँड आहे तोही पुढे सरकतो. ओके. मग आता हा एक्झॅक्ट प्रत्येक 11 परत राहील का? इथे 11 आहे आणि इथे 2 आहे. तो असा नाही राहत ना, इथे फिक्स आहे आणि मग तो हलतो. तो पण थोडा 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 12 कडे शिफ्ट होतो. हा जसा इथे पुन्हा मिनिट हँड पूर्ण 12 वर येतो तेव्हा हा अवर हँड पण 11 पासून 12 वर जातो. म्हणजे त्याच्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये यांच्यातला अँगल नेहमी चेंज होत असतो. आता हे बघा, हा 11 पासून हा अँगल जो आहे, हा जो मिनिट हँड आहे अवर हँड आहे तो 12 कडे सरकणार आहे. जर तुम्ही मोजलं तर किती अँगल डिग्री झालं बघा. 11 पासून 12 म्हणजे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. असं जर रफली कॅल्क्युलेट केलं तर 30 30 30 म्हणजे किती झाले? 90 डिग्री. पण 90 डिग्री केव्हा? जेव्हा तो एक्झॅक्ट 11 ला आहे आणि एक्झॅक्ट 2 ला आहे. तुम्ही जेव्हा घड्याळाचं बारीक निरीक्षण करा, 11 12 झालं की हा जो अवर हँड आहे तो 11 पासून थोडासा शिफ्ट होतो. तो इथे नसतो, इथे नाहीये. मग तो पुढे गेला म्हणजे हा अँगल आपल्याला 90 डिग्री मधनं सबट्रॅक्ट करावा लागेल. आता 90 डिग्री मध्ये हे रोटेशन किती झालं? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हॉट इज दिस रोटेशन. हे जे रोटेशन आहे ना हे आपल्याला मोठ्या अँगल मधनं सबट्रॅक्ट करायचं. मग त्यासाठी सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. वेअर इज द मिनिट हँड रेस्टेड? आता मिनिट हँड कुठे रेस्ट आहे? 2 वर. 2 डिवाइड बाय 12 into 30. 2 divided by 12 into 30. 2 1 जा 2, 2 6 जा, 6 1 जा, 6 5 जा. म्हणजे तो 5 डिग्री शिफ्ट झालाय. हा, शिफ्ट झालाय. त्याने ओरिजिनल पोझिशन सोडून तो 12 कडे गेलाय. मग अँगल वाढलाय का कमी झालाय? आधी हा अँगल होता, आता तो शिफ्ट होऊन इथे आलाय. म्हणजे ओरिजिनल पासून तो कमी झालाय. म्हणजे आपण या 90 डिग्री मधनं 5 डिग्री सबट्रॅक्ट करू. सो द अँगल बिटवीन मिनिट हँड अँड आवर हँड ॲट अ टाइम 10 past 11 दॅट इज 85 डिग्री. तुम्हाला फक्त एवढं लक्षात घ्यायचं आहे की तुम्हाला केव्हा अँगल मायनस करायचा आहे आणि तो केव्हा अँगल प्लस करायचा आहे. त्याच्यासाठी सिंपल 2 मार्क्स मधला the degree between 2 marks is always 30 degree. Okay. Then when we need to find out this angle, तो अँगल किती शिफ्ट झालाय. मग आता कधी तो अँगल वाढेल आणि कधी कमी पण होणार आहे. इथे आपण काय झालं 11 पासून तो 12 कडे सरकला म्हणून आपण त्याला मायनस केलंय. आता सेकंड क्वेश्चन बघा. 20 past 7. एक रफ आयडिया जर तुम्ही घड्याळाकडे नीट बघितलं तर लगेच लक्षात येईल. 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8. ॲक्च्युली आपल्याला पुढची काही गरज नाही आहे. ठीक आहे. 20 past 7.
20 past 7 means 7 वाजून 20 मिनिट्स झाले. ओके, जेव्हा शार्प 7 वाजते तेव्हा हा जो अर हँड आहे आणि हा मोठा असेल, हा झाला अर हँड आणि हा झाला मिनिट हँड. 7 वर काटा केव्हा असेल, तेव्हा जेव्हा तो शार्प 20 वर असेल. जसा जसा हा मिनिट हँड पुढे सरकतो, अर हँड पण वरती सरकतो. मग आता बघा किती शिफ्ट झालेला आहे तो, 1 2 आणि 3. अगेन इट इज 90 डिग्री. ओके, मग 90 डिग्री, दिस इज फ्रॉम 4 to 7. ह्या 4 पासून 7 पर्यंतच 90 डिग्री. पण आता हा जो अर हँड आहे हा थोडासा पुढे सरकला आहे, तो एक्झॅक्ट तिथे नाही. मग आता हा जो अँगल आहे हा अँगल आपल्याला ऍड करावा आहे. मग तो ऍड कसा करायचा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन मिनिट हँड, की मिनिट हँड कुठे रेस्टेड. मिनिट हँड इज रेस्टेड ऑन 4 डिवाइड बाय 12. आणि याचे किती पार्ट्स आहेत, 30 डिग्री आहे. सो 30 डिग्री, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 10 डिग्री. म्हणजे हा जो वाढला आहे 7 पासून पुढे किती सरकला आहे तो 10 डिग्री. Therefore 10 डिग्री. 90 plus 10 is equal to 100 degree. Therefore the distance between, the angle between minute and hour hand at a time 20 past 7 is 100 degree. Okay. Now we write down how to solve. Ten past 11. स्टार्टिंग करणार आहे, द अँगल बिटवीन 2 मार्क्स. 2 मार्क्सचा अर्थ काय होतो, इथे 12 आहे, इथे 1 आहे, त्यांच्यातला अँगल किती झाला आहे तो 30 डिग्री. द अँगल बिटवीन 2 मार्क्स इज इक्वल टू 30 डिग्री. म्हणून इथे काढून ठेवा, तुमच्या लक्षात येईल. हा 12 आणि 1 यांच्यामधला अँगल किती असतो 30 डिग्री. Therefore 11 12 1 and 2. Now therefore angle between hour and minute hand is equal to, किती शिफ्ट झाले तो 1 2 and 3 is equal to 3 into 30, that is 90 degree. Now angle traced. मग आता आपण अँगल केव्हा ट्रेस करायचा आहे, जेव्हा तो 11 पासून थोडासा मूव्ह झाला. नाउ द अँगल ट्रेस at 11 डिग्री इज इक्वल टू, मला तो कितीला 11 ला कोणत्या ट्रेस झालेला असेल ते काढायचंय. मग कसं फाइंड आउट करायचंय, तो रेस कुठे 2 वर आहे, डिवाइड बाय 12 इनटू 30. 30 का घेतलंय, कारण आपण या एवढ्याच याच्यामध्ये तो शिफ्ट झालेला आहे, बरोबर आहे. हा असा आणि असा, मग याच्यामधला डिफरन्स आपण फाइंड आउट करतो, म्हणून आपण इथे 30 डिग्री घेतले. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा, अँगल इज 5 डिग्री. मग तो ट्रेस किती झालाय 5 डिग्रीने तो शिफ्ट झालाय, किंवा आता तो ट्रेस कुठे ठेवतोय आपल्याला 5 डिग्रीला ट्रेस होतोय. Therefore the angle between minute and between hour and minute hand at 10 past 11. आपल्याला एक्झॅक्ट अँगल काढतोय, तो कसा असेल 90 डिग्री minus 5 degree, that is 85 degree. So the answer is 85 degree. आता सिमिलरली जेव्हा तुम्ही 20 past 7 साठी करणार आहे तेव्हा इथे किती लिहिणार आहे तसंच लिहायचं आहे. द अँगल बिटवीन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मधला असेल अगेन 30, पुन्हा 7 आणि 20 म्हणजे 4 पासून 7 पर्यंत, अगेन 4 to 7 तो किती शिफ्ट झालेत मार्क्स, 3 मार्क्स शिफ्ट झालेत.
म्हणून तिथे पुन्हा 3 into 30 is equal to 90 degree. Now angle traced at 7. मग 7 ला डिग्री नाहीये, टाइम येतो. ट्रेस ॲट 11 डिग्री नाहीये. ओके, मग आता तिथे ॲट 7 करू आपण. मग 7 करताना इथे जेव्हा तुम्ही नंबर घेणार आहे, मिनिट अँड जिथे रेस्ट असतो तिथलं कॅल्क्युलेशन घ्यायचं. मग इथे लिहिणार आहे आपण 4/12 into 30. मग आन्सर आलं होतं 10 डिग्री. ते आन्सर जेव्हा तुम्ही इथे अँगल फाइंड आउट करताय तेव्हा तुम्हाला इथे प्लस करायचं. ते कुठेही एक्सप्लेनेशन द्यायचं नाहीये की आम्ही मायनस का करतोय, प्लस का करतोय, ते समजतंय. ओके, आणि फिगर काढायची पण आवश्यकता नाही, पण तुमच्यासाठी तुम्ही फिगर काढून ठेवा, म्हणजे लक्षात येईल की आपल्याला केव्हा प्लस करावं लागतं आणि केव्हा मायनस करावं. त्याच्यानंतरचं जे Q2 6, Q2 9 ते तुम्हाला माहिती आहे. Q2 म्हटलं तर 5:45 म्हणजे 6ला 15 मिनिट्स कमी आहे. ओके, त्या पद्धतीने तुम्हाला आता ते सॉल्व्ह करायचे. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द फर्स्ट लेसन. आणि याच्या पुढचा जो पार्ट आहे आर्कचा तो तुमच्या सिलेबस मधनं रिड्यूस केलेला आहे. सो हिअर आय अनाउन्स द फर्स्ट लेसन इज कम्प्लिटेड. याच्यामधले जे रिमेनिंग सम्स आहे ते सॉल्व्ह करा, नाहीतर मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून पुन्हा पाठवेन. थँक्यू.